आपके सामने यहाँ होगा वही जो आपने पहले कभी देखा नहीं। द स्काई किंग producing hand money and the rank of rupee. લાઠીની સુઈ છાતી ઠોકીને કહું છું કે તાકાત નથી પાકિસ્તાનના બાપની આપણે ભારત માતાનો એક વાળ વાતો કરી શકે તો આપણા ટુકડાઓ કેવી રીતે થાય? ઇમ્પોસિબલ છે. 1 2 Ultimate cutting in Indian magic history. The bicycle mystery. The bicycle mystery. Yes, come on. टूटे हुए पैमानों में कभी याम नहीं आता, दिल के मरीज को कभी आराम नहीं आता। दिल तोड़ने वाली लड़की इतना तो सोच ले कि टूटा हुआ दिल कभी किसी के काम नहीं आता। सारे अरमान थे, एक तरफ था वीराना तो एक तरफ शमशान थे। राह चलते 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 आई चंद हड्डियां पांव के नीचे, तो उन हड्डियों के ये बयान थे, अरे मुसाफिर जरा संभल कर चल, हम भी कभी तेरी तरह के इंसान थे। जब एवं जो खतरनाक खेल આજથી હજારો વર્ષ પહેલાની વાત છે। ભીષ્મ પિતામહ પોતાની ઈચ્છા મૃત્યુના કારણે મહાભારત યુદ્ધના અંત સુધી બાણશૈયાઓના પર જીવંત રહ્યા હતા। એવી રીતે બાણશૈયા એટલે પેશ કરવા જાઉં છું, પણ આ બાણશૈયા કોઈ તીર કમાનમાંથી નથી બનેલી। જે રીતે આપણા ઋષિ મુનિ યોગા સાધના દ્વારા પોતાના શરીર ઉપર પ્રભુત્વ મેળવીને વર્ષો સુધી આ રીતે હવામાં સ્થિર રહી શકતા હતા। એવો જ એક અદભુત અને કલ્પનીય પ્રોગ્રામ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા, જ્યાં એક પણ જાદુગર ચુડાસમાની માસ્ટરી છે, તમે બીજા કોઈ જાદુગર પાસે નહીં જોઈ શકો। આપના સમક્ષ પેશ કરો સ્ટીલ બોડી ઓફ મેન ઓન ફાઉન્ટેન। कमान कागज की एक नाव बनाई, उसे छोड़ी गंगा जल में, धर्मी धर्मी पार उतर गए और सारे पापी बह गए जल में। आसमान
गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, पराए भी अपने होते हैं जब रुपया पास होता है। सुंदर भजन में आइटम नाम છે ડ્રેન સેલ। ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ઇન્ડિયા આઇટમનું નામ છે લાફીની સુળી। चढ़ा दो इसको सूली पे, लाफीनी सूली। अरे भैया ये तो मर गया, ये निर्दोष है, इसको फिर से जिंदा करो, निकालो। थैंक यू वेरी मच। आंखें बंद करो तो सपना भी उसी का हो, मर भी जाओ तो कोई गम नहीं, लेकिन कफन के बदले अगर रेशमी दुपट्टा उसका हो क्या। Producing hand money and the run of rupee. આઇટમનું નામ છે ધી ચેન મિસ્ટ્રી। દર્શક મિત્રો, આ બે ભાઈઓ ભેગા મળી અને મને આ લોખંડના થાંભલા સાથે જે રીતે મોહમ્મદ છેલ્લે બાંધી દેવામાં આવ્યા હતા એ જ રીતે બાંધી દીધો છે। એ જ ખેલ ફરી એક વખત। યસ, રેડી 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 રેડી।
Yes, Mr. Abba Dabba Jabba. Yes, Mr. Shakti Singh. और आपके सामने यहाँ होगा वही जो आपने पहले कभी देखा नहीं। The Sky King. 1000 કિલોનું અવળું મોટું વિશાળ હેલિકોપ્ટર મિત્રો તમારા માટે સ્ટેજ ઉપર સેકન્ડના સાઈડના ભાગમાં પેશ કરી બતાવ્યું। આ કોઈ રમકડામાંથી બનાવેલું હેલિકોપ્ટર નથી। 1000 કિલોનું વજન, જેની ઊંચાઈ 8.5 ફૂટ, લંબાઈ 24 ફૂટ, જેનું પૂછડું અમારા Abba Dabba Jabba સુધી બહાર નીકળ્યું છે। અવળું મોટું હેલિકોપ્ટર વિચાર કરો, 4 થાંભલાની વચ્ચે ક્યાંથી લાવવું હોય તો અશક્ય વાત છે। બધું ભાંગી જાય, તૂટી જાય, અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય। તમને ખબર પડી જાય કે ભાઈ અહીંયાથી હેલિકોપ્ટર આવ્યું લાગે છે, પણ અમારા હેલિકોપ્ટરના પાયલોટ જો બેઠા અંદર બેઠા બેઠા ખીખી ખીખી કરે છે। બહુ હોશિયાર અને કાબિલે તારીફ માણસ છે। પોતે અમેરિકાથી રિટર્ન છે એવું મને કહેતા હતા જયારે નોકરીમાં આવ્યા ત્યારે। પછી ખબર પડી કે આને હીરો હોન્ડા નથી આવડતું। પાયલોટ નીચે આવો। વાહ, ધ હેલિકોપ્ટર પ્રોડક્શન। इश्क के अलग अंदाज होते हैं, इश्क के अलग अंदाज होते हैं, खुली आंखों में भी हंसी ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं हर गम में आंसू निकले, क्योंकि मुस्कुराती हुई आंखों में भी सैलाब होते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया आइटम नाम से हीरो थ्रू ह्यूमन बॉडी। 40 કરતા પણ વધારે લોખંડના ભાલા જો એકી સાથે કોઈ પણ માણસના શરીરમાંથી આરપાર કરી નાખવામાં આવે, માત્ર ભારત દેશના નહીં વિશ્વના બધાય ડોક્ટરો ભેગા મળીને માણસને જીવતો ન કરી શકે। એનું કારણ છે 1 ઇંચનો ડાયામીટર। 40માંથી એક પણ ભાલો આરપાર નીકળે તો માણસના શરીરનું શું થાય એનો એક નાનકડો નમૂનો બતાવું। ચલા घुमाओ। यस, फास्ट निकालो, जल्दी खोलो। अब कि फिजाओं पे असर तो हवाओं का होता है, फिजाओं पे असर तो हवाओं का होता है, मोहब्बत पे असर तो अदाओं का होता है। कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं हो जाता, कुछ तो कसूर इन दो निगाहों का भी होता है। सामने बैठेला लोगों की मान लो पेपर छे, आप लोगों ने हिंदुस्तान छे, हिंदुस्तान ना भागलाओ पहले पड़ा आना पर मारे बात कर ली थी। सौदी पहला 1525 में मोगलों ने आक्रमण थी हिंदू राष्ट्र ऊपर। विदेशी आक्रांताओं आक्रमण कारणे अचानक हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदू और मुसलमान नाम पर तूटवानी शुरुआत थी गई। भारत का भागलाओ पड़वानी शुरुआत थी गई हिंदू और मुसलमान नाम पर। त्यार पछी ईस्ट इंडिया कंपनी आई मसालो वेचवाना बाने 1600 साल में 1757 में बंगाल में लड़ाई थी, प्लासी नु युद्ध, सिराजुद्दौला लड़ाई हारी गया। परिणामे मुठ्ठी भर अंग्रेजों आपणो देश गुलाम बनी गयो। अंग्रेजोए भारत पर शासन करवा माटे नवी नीति लागू पाड़ी, डिवाइड एंड रूल, लोकोने मजहबना नाम पर वहेंचो अने राज करो। अंग्रेजोए भारतना 4 मजहबी टुकड़ाओ करावी नाख्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख अने ईसाईना नाम पर। त्यार पछी आजादीनी चळवळ चाली, हजारों क्रांतिकारीओए पोतानी जाननी आहुति आपी दीधी। परिणामे 1947 में आपणे आजाद थई गया, कम्प्लीट फ्रीडम मळी गयुं। धोळा अंग्रेजो भागी गया, त्या काळा अंग्रेजोनो जमानो आव्यो, जेने कहेवामां आवे छे पॉलिटिशियन्स, राजकीय लोको। बधा राजकारणी खराब नथी होता,
દેશભક્ત પણ હોય છે, પરંતુ અમુક રાજકીય લોકોએ શું કર્યું? પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે, પોતાના અંગત ખીચાઓ ભરવા માટે હિન્દુસ્તાનના ઝીણા ઝીણા ટુકડાઓ કરાવી નાખ્યા. ક્યાંક હિન્દુના નામ ઉપર, ક્યાંક મુસલમાનના નામ ઉપર, ક્યાંક ધર્મના નામ ઉપર, ક્યાંક આરક્ષણના નામ ઉપર, ક્યાંક લઘુમતીના નામ ઉપર, તો ક્યાંક બહુમતીના નામ ઉપર. પરિણામે ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોને મોકો મળ્યો આપણા દેશ સાથે યુદ્ધ કર્યા. 1962, 65, 69 અને 71 જેવી ભયંકર લડાઈઓ થઈ. સામે સાથે ચીન અને પાકિસ્તાન ન બાંધી શકે તો હવે શું કરે છે? પોતાના દેશમાં બનાવેલા હથિયારો લઈ પોતાના પાળેલા આતંકવાદીઓને મોકલ્યા કે જાઓ આ પેપરના માફક હિન્દુસ્તાનના પણ આવા ઝીણા 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 ટુકડાઓ કરી નાખો. એનું કારણ એક જ કે આતંકનો કોઈ મઝહબ નથી હોતો. એને હિન્દુ મરે કે મુસલમાન મરે આનાથી કાંઈ ફરક નથી પડતો. કારણ કે AK-56 માંથી નીકળેલી ગોળી ક્યારે કોઈનો મઝહબ પૂછીને છાતી નથી વીંધતી. એનો આશય તો છે આપણા દેશની જે એકતા છે, આપણા દેશનો જે ભાઈચારો છે, આ ભાઈચારાને તોડવા માટેના આ લોકો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આવા મુલ્કના કોઈ કારનામાઓ સફળ નથી થયા. એનું બહુ સચોટ કારણ છે. કારણ કે ભારત ફેર્યો છું, મને એટલી ખબર છે ભારતમાં ભલે અલગ અલગ ભાષાના, અલગ અલગ મઝહબના લોકો રહેતા હોય, પણ દરેક હિન્દુસ્તાનીના હૃદયની અંદર ભારત માતા સૌથી પહેલા વસે છે. એ મંચ ઉપર પણ કીધું હતું અને તમારી સામે પણ કહું છું અને છાતી ઠોકીને કહું છું કે તાકાત નથી પાકિસ્તાનના બાપની આપણે ભારત માતાનો એક વાળ વાતો કરી શકે તો આપણા ટુકડાઓ કેવી રીતે થાય? ઇમ્પોસિબલ છે. આપણા દેશના ટુકડાઓ કરાવવા અશક્ય, ઇમ્પોસિબલ વાત છે. ભારત માતા કી वंदे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे लाख, क्योंकि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है. મિત્રો, ગિલોટીન કટિંગ એટલે માણસના માથાને એના ધડથી નોખું કરવાનું મશીન. આવા મશીનોનો ઉપયોગ ફ્રાન્સની અંદર કરવામાં આવતો હતો 1792 ની અંદર. જોસેફ લોરેન્સ ગિલોટીન નામના વૈજ્ઞાનિક આ મશીન બનાવ્યું ફ્રાન્સના ક્રાંતિકારીઓને એક ઝટકામાં મોતને ઘાટ ઉતારવા માટે. ઇતિહાસની અંદર એટલું બધું બદનામ છે આ મશીન કે વિશ્વના કોઈ દેશોએ માણસને મારવા માટે આવા મશીનનો ઉપયોગ નથી કર્યો. આ મશીન કામ કેવી રીતે કરે છે આપણે સૌથી પહેલા સમજાવી દઉં. અહીંયા બહુ સિમ્પલ પણ ખતરનાક ડિઝાઇન બનાવેલી છે. બે લોખંડના થાંભલાઓ ઉપર એક ધારદાર લટકતી પ્લેટ રાખવામાં આવે છે, જે પ્લેટને એક રસ્સી અને બે ગરડાના મારફતે સ્લાઇડિંગ કરાવી ઉપર નીચે કરાવી શકાય છે. અહીંયા જે પ્લેટ દેખાય છે ત્યાં માણસનું માથું રાખવામાં આવે. પહેલા આપણે પ્લેટ ચેક કરાવી દઉં. આ જે પ્લેટ છે એના ખાંચાના અંદર માણસનું માથું રાખી બીજી પ્લેટમાંથી મૂકી બે બાજુ લોક લગાડી દેવામાં આવે. આગળ રાજા બેઠા હોય, રાજાના હાથમાં રૂમાલ હોય, રાજા રૂમાલ છોડે, બાજુમાં ઉભેલો માણસ દોરી છોડે. રૂમાલ જમીન ઉપર પડે એ પહેલા માણસનું માથું એના શરીરથી નોખું થઈ જાય. પ્લેટ આર પાર ગાડીને બતાવો. સાથે આ દોરી પણ આર પાર આવી રહી છે. બરાબર માર્કિંગ કરજો એટલા માટે કે તરત જ આ પ્લેટને ખેંચી અને બીજા માણસને મારવા માટે તૈયાર કરી શકાય. હવે આ પ્લેટ ખરેખર કંઈક આપે છે કે નહીં આપણે એક ટ્રાય કરીએ. અહીંયા એક ટેમ્પરરી નાની એવી કોબી મૂકીને ચેક કરી. માની લો કે આ કોબી છે એ કોઈ માણસનું માથું છે અને જો માણસના માથા ઉપર આ પ્લેટને છૂટી પછાડવામાં આવે તો શું થાય? યસ, એકના બે ભાગ. માણસનો બી આવો હશ્ર કરા પ્લેટ. હું આપના પ્લેટ પણ બહાર કાઢીને બતાવું. ચલા કોઈ પણ ચીજના બે ટુકડાઓ કરવા માટે સક્ષમ છે. આ પ્લેટની દોરીને સામે સ્ટેન્ડ સાથે બાંધીને સ્ટેન્ડ બાય પર મૂકી દેવામાં આવે છે. કોઈ માણસ મેન્યુઅલી આ દોરીનું સંચાલન નહીં કરે. આ પ્રયોગ એક રેસ અગેન્સ્ટ ટાઈમનો સ્ટન્ટ છે.
સમયની સાથે પ્રતિયોગિતાનો સ્ટન્ટ છે, હાર અને જીતનો સ્ટન્ટ છે, જીવન અને મોતનો સ્ટન્ટ છે. સ્ટન્ટ એટલે શરૂ થશે અહીંયા. એક માણસને આરોપી બનાવી 5 તાળાઓ લગાડીને બાંધી દેવામાં આવશે. સામે સ્ટેન્ડમાં નીચે એક સળગતી મશાલ રાખી દેવામાં આવશે. માણસને આઝાદ થવા માટે મળશે 45 થી 50 સેકન્ડની વચ્ચેનો સમય. જો એ સમયગાળાના અંદર માણસ આઝાદ ન થાય તો જે હર્ષ કોવિનો થયો એવો જ હર્ષ માણસનો અહીંયા થાય. એટલા માટે આજ દિવસ સુધી ભારત દેશના આંગણે કોઈ માયનો લાલ જાદુગર પેદા નથી થયો કે આઈટમને પબ્લિક શોની અંદર કરી બતાવે. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હું બતાડવા જાઉં છું. જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ લાસ વેગાસની અંદર ક્રિસ એન્જલ નામના એક મશહૂર જાદુગરે આઈટમને પેશ કરી હતી. એક્શન ટીવી ચેનલ માટે શૂટિંગ ચાલુ હતું. કેમેરાઓ ગોઠવાઈ ગયા. એના માણસનું માથું અહીંયા રાખીને રિહર્સલ કરતા હતા. દરમિયાન આ પ્લેટ અચાનક ઉપરથી નીચે પડી ગઈ. ઓન કેમેરા ક્રિસ એન્જલના માણસનું માથું એના ધડથી નોખું થઈ ગયું. યુટ્યુબ ઉપર આખો વિડીયો છે, તમે ચેક કરજો. મારા સ્ટાફમાંથી બી કોઈ માણસ આઈટમ કરવા માટે તૈયાર નથી. એટલા માટે કે 5-10 હજાર રૂપિયાના પગાર માટે કોઈ પોતાના જીવ ઉપર જોખમ ન લે. પણ આ ખેલ બનાવ્યો છે મેં. આ ટીમનો કેપ્ટન હું છું અને હાર જીતની બધી જવાબદારી હંમેશા કેપ્ટનને નિભાવવી પડે. અને આ જવાબદારી પણ હું નિભાવીને બતાવીશ. કલાકારનો દીકરો છું, પોતે પણ કલાકાર છું. પૈસા માટે નહીં, માત્ર એક વખત તમારા 2 હાથની તાળીઓની આવાજ સાંભળવા માટે. મિત્રો, એટલો બધો ખતરનાક ખેલ છે કે આમાં કોઈ રિટેક નથી. એક વખત શરૂ થાય એટલે કોઈ બી સંજોગોમાં આઈટમને રોકી નહીં શકાય. જેની પણ ખાસ નોંધ લેજો. માટે એક વિનંતી કરતો જાઉં, કદાચ કલ હો ના હો ચાલુ શોમાં કઈ જોરથી બોલાઈ ગયું હોય, અજુગતું બોલાઈ ગયું હોય, તમને હસાવવા માટે આ મંચ ઉપર મારાથી કોઈ મજાક મુશ્કેલ થઈ ગઈ હોય, કોઈને દુઃખ લાગી ગયું હોય તો પહેલા માફી આપજો, દુઆ કરજો. આ ખતરનાક ખેલમાં કઈ અજુગતું ન બને. જો જોઉં તો હર્ષ તો આવતીકાલે નહીતર તમને બધાને મારા છેલ્લા રામ રામ. आगा अपनी मौत की कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत की कोई बशर नहीं, ये सामान बनाया है मैंने 100 साल का, लेकिन पल की कोई खबर नहीं। ये खेल, ये तमाशा खेलते 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 एक दिन ये जो खिलाड़ी खड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये खेल, मेरा ये जादू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन ये एक खिलाड़ी खत्म हो जाएगा ना, मेरे बदले में दूसरे दिन मेरा ये एक, मेरा ये दूसरा और मेरा वो तीसरा खिलाड़ी खड़ा हो जाएगा। चलिए एक विनंती करूं, कोई भाई कोई बेन पोताना पगने सीट न छोड़े। ज्यां बैठा हो ने बैठा रहे, ज्यां उभा हो ने उभा रहे, कोई ध्यान पर जोखम होय। विचार लो कि मृत्यु है, मौत से न डर कभी,
मर तो ऐसे मर ए इंसान के याद करे तुझे सभी सभी सभी। Time start. Yes. No. इतना जबरदस्त खेल दिखाया और ऐसी ताली। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर दोस्तों। रहा गुलशन तो गुल खिलेंगे, जिंदगी बाकी तो फिर मिलेंगे। आओ जो टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत। बदाने जादूगर चुड़ा समाना, जय सोमनाथ। दोस्तों अभी हमारे साथ है भारत के जाने माने जादूगर, सुप्रसिद्ध लीजेंडरी मिस्टर लालू चुड़ासमा। इनका जो शो था वाकई में मजेदार था। अक्सर लोगों को लगता है कि मैजिक सेकंड नेम स्पीड, ये जादू तो नजर का सिर्फ धोखा है, पर ट्रस्ट में इनकी जो ट्रिक थी वो सच में दिल को बहला देने वाली थी। ये जो शो था करीबन 2.5 घंटे का था। यहाँ पे पूरे 2.5 घंटे के लिए तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। हमें पता ही नहीं चला कि ये 2.5 घंटे कहाँ खत्म हो गए। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि जादूगर लालू चुड़ासमा की कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दो।